वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। करिया ता सजिया संसार, एक नू पूजन वाले पाउंदे दुनिया ते सत्कार। दर दर धक्के खावन वाले जांदे ने दुरकारे, एक दी चरनी लाग मरसिया कर ले पवजल पारे। कवि ने बड़ियां सोहणियां सतरां लिखियां ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੂਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਦਕੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। कटिया जावे ना कौम दा अंग कोई, कटवा अपना अंग अंग दिता। मास गए जमूरा दे नाल नोचे, नेजे उत्ते बच्चियां नू टंग दिता। ओ साडे वड वडेरिया खालसा जी सानू 10 जिउण दा ढंग दिता। जिथे साडे वड वडेरिया ने सानू जिउण दा ढंग दस्सिया है, उत्थे नाल ही सानू अणख ते गैरत दी मौत मरन दा ढंग भी जेड़े साडे वड वडेरे दस के गए ने। धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी, इन्हां दी जन्म होए श्री ननकाणा साहब दी धरती, जिथे महंत अयाशा ने जेड़ा अपना डेरा ला लिया है, मल के बैठ गए ने ननकाणा साहब दी धरती नूं। अज जेड़ा ननकाणा साहब दा साका आप सब संगतां दे अगे सन्मुख पेश करना है। इस तो पहला सब तो पहला आपां गज के बुलाइए फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी जिस वेले इन्हां ने खालसा राज कायम किया है, ते सिखां ने इन्हां नूं पुछया है कि महाराज जी आप सब तो पहला किस जगह का जेड़ा किस स्थान ते जाके दौरा करना चाहोगे? ते महाराजा रणजीत सिंह जी कहिंदे ने सब तो पहला असी जेड़ा सिक्खी दा केंद्र है ननकाणा साहब दी धरती, इत्थे जाके दर्शन दीदारे करने चाहांगे। जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह जी ननकाणा साहब अपने जथे नूं नाल लैके जांदे ने ते वेखदे ने कि उत्थे लंगरां दा प्रबंध कोई रिहाइश दा प्रबंध चंगा नहीं है, ते उत्थों दे जेड़े उदासी संतां नूं कहा है एक घोड़ा लै जावो और शाम तक घोड़े दे नाल जिन्नी जगह तुसी वाह लवो ਉਹ ਅਸੀਂ ननकाणा साहब दे नां ते कर देवांगे। इसे तरह ही उत्थों दे जेड़े लंगरां दा प्रबंध रहाइश दा प्रबंध वधिया करके महाराजा रणजीत सिंह जी शेरे पंजाब और फिर पंजाब वाल नूं परत गए ने। जिस वेले अंग्रेज़ां दा राज आया है, बिखड़ा समा है सिख कौम ते, उस वेले जेड़ा महंतां नूं अंग्रेज़ां ने थाप दिता है, ते ओ जेड़े इत्थे शराब कबाब ते कुकर्म करी जा रहे ने। श्री ननकाणा साहब दा साका अज आप सब संगतां दे सन्मुख पेश करना है। सब तो पहला एक बंदना दे रूप विच कविता इउं पेश कीती जा रही है जी। माया मोह दे जाल च मनुख फसिया जन्म गुजारदा, बुरी तरह लालच दे विच तसिया आरदा न पारदा। लंघदा भी अर्थ है वक्त जावदा, खटिया कमाया की भुल्ले आया सल रातों ठेडे खावदा, इत्थे लैणे आया की। ओ माया मोह दे जाल च मनुख फसिया जन्म गुजारदा, बुरी तरह लालच दे विच तसिया आरदा न पारदा। लंघदा भी अर्थ है वक्त जावदा, खटिया कमाया की भुल्ले आया सल रातों ठेडे खावदा, इत्थे लैणे आया की। ओ मानस जन्म मिलिया सबब ना बड़ा दुर्लभ है, हाड़े कट कट वादे कीते रब ना तैनू भुल्ला सब है। बीत गया वेला नहीं ओ हाथ आवदा, करू पछताया की भुल्ले आया सल रातों ठेडे खावदा, इत्थे लैणे आया की। ओ जैर रूपी फल बड़े मिठे लगदे, चखदा स्वाद ना
ਸੁੱਟਦਾ ਏ ਲਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਸੰਗਦੇ ਆਉਂਦੀ ਰਤਾ ਲਾਜਨਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਆਇਆ ਸਲ ਰਾਤੋਂ ਠੇਡੇ ਖਾਮਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਕੀ ਉਹ ਤਾਣਾ ਰੇ ਹਤਾਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰੇ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਵਗਿਆ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਮਦਾ ਜੋੜ ਸਰਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਆਇਆ ਸਲ ਰਾਤੋਂ ਠੇਡੇ ਖਾਮਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਕੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮਨਾ ਓਏ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਰੀ ਦਾ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਣਾ ਓਏ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਦਾ ਕੂੜ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਆਇਆ ਸਲ ਰਾਤੋਂ ਠੇਡੇ ਖਾਮਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਕੀ ਉਹ ਬਾਲੇ ਤਾਰ ਹਿੰਮਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੜਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮੇਜਰ ਹੈ ਗਾਵਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਆਇਆ ਸਲ ਆਇਆ ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫਿਰੇ ਪਾਲਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖਾਵਦਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਆਇਆ ਸਲ ਰਾਤੋਂ ਠੇਡੇ ਖਾਮਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਆਇਆ ਸਲ ਰਾਤੋਂ ਠੇਡੇ ਖਾਮਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋ गुरु की साजी नवाजी गुरु सारी साध संग जीओ आप जी गुर चरना में जुड़ बैठे हो आओ रसना नो करिए पवित्र गज के बुलाइए फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप जी दे नाल असां जड़ी पहुंच चले हाँ साका श्री ननकाना साहब श्री गुरु नानक देव महाराज साहब जी ने जिथों नारा बुलंद किया सी सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान उस जगह ते इहो ਜਿਹੇ कर्म हो रहे सन कि दो महंत जिहड़े सन पहला नरैणू तो साधु राम ते किशन राम इन्हां दी मौत इस तरह हुई कि इन्हां नूं इहो जिहियां गुप्त बीमारियां लगियां जिन्हां दे कोलों ये नरैणू ने कोई सबक ना सिक्ख्या ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਫੇਰੂ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ
ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੇਕ ਰਕਾਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਝੱਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ। ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ 15 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਅਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਬੱਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਝੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੇਪਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ
उस वे पता लग्या इसकी माता नूं संता सिंह दी धनस पत्नी नूं पता लगदे आ। जिस वे पता लग्या उन्होंने उच्ची उच्ची भूमा मार के रोना शुरू किया। श्री अकाल तख्त साहब जाके क्या कि तुसीं रौला पाउंदे हो कि पंथ साडा बड़ा महान है, तुहाडा पंथ महान काहदा है, जे मेरे पुत्र नूं इन्हां महंतां ने डोब के मार दिता है, इस करके जरवाने रोज़ इस तरह जुल्म कमाउंदे ने। तुसीं इन्हां उदासियां तो जिहड़ा चाबियां लेके इन्हां कोलों जिहड़े गुरुद्वारे धामां हन उन्हां दे सारे कब्जे जिहड़े ने अपने आप करो, इन्हां जरवाणियां नूं इत्थों उदासियां समंतां नूं कढना करो। जिस वेले ननकाना साहब का जिहड़ा सक है उस वेले महंत नरैणू जिहड़ा है उस ननकाना साहब दे विच पिंड जड़ां वाले तो 6 बीबियां आईयां, उन्होंने बेपत करके इन्हां जरवाणियां ने भेज दिता। इस तरह होर कोई भी आउंदा इस तरह जरवाने करते ने। एक सिंधी जो जज आया हैदराबाद का रहने वाला, उसने किसी टाइम अरदास की सी कि मैं बेदाग रिटायर होवां ते श्री गुरु नानक देव जी के अस्थान पर मैं जाके मत्था टेकांगा परिवार समेत। ये जिस वे जज जिहड़ा सिंधी रिटायर होया इसके मन की भावना सी, सरदा सी कि रात श्री ननकाना साहब कट्टी जाए। जिस वेले ये रात कट्टण वास्ते रह गए ने, जिस वेले रात रहन वास्ते प्रबंध पुछया, कमरा मिलिया, कमरे में कोई बत्ती चानण नहीं सी। इन्होंने कहा कि सानू कोई दीवे की लोड़ है, बत्ती की लोड़ है। उन्होंने कहा कि अपनी धी नूं घल दे नाल, दीवा तो इत्थे है पर बत्ती का तेल का असीं प्रबंध कर दिंदे आ, इसनूं दे के भेजदे आ। जिस वेले उन्हां महंत नरैणू के जिहड़े गुंडे सन रखे हुए उन्हां दे नाल ये सिंधी जो हैदराबाद का जज सी उसकी धी जाती है, उसनूं बेपत कर देंदे ने। जिस वेले जिवें घटनावां हो रही ने उस वेले का वेरवा इउं पेश किया जा रहा जी। जिथे प्रगट सतगुर होए टोणे आप कुदरत ने टोए, सीतल मंडी राए पोए अजकल जो ननकाना जी, मारी मत ते चक लई अत महंत नरैणू ने, पाप करे जरवाना जी। गोरियां थापे मनते उदासी जेड़े लगे करने अयाशी, जांदे जेड़े भी अबलाखी उथे दर्श दीदार नूं, चढ़िया चंद ते जुड़ गए दंद भुब्बा निकल गया, वेख वेख के अत्याचार नूं। ओ जिथे प्रगट सतगुर होए टोणे आप कुदरत ने टोए, सीतल मंडी राए पोए अजकल जो ननकाना जी, मारी मत ते चक लई अत महंत नरैणू ने, पाप करे जरवाना जी। गोरियां थापे मनते उदासी जेड़े लगे करने अयाशी, जांदे जेड़े भी अबलाखी उथे दर्श दीदार नूं, चढ़िया चंद ते जुड़ गए दंद भुब्बा निकल गईयां, वेख वेख के अत्याचार नूं। ओ पापी रज रज पीण शराब नाले रजवा खाण कबाब, भुलिया धर्म त्यागी लाज फड़िया लड़ बेशर्मी दा, लैंदी पत्त टुटण ते सत्त चफेरे हुंदा है, चर्चा वेखो साध कुकर्मी दा। पहुंचा है सिंधी परिवार दर्शन करने गुर दरबार, कन्या उन्हां दी मुटियार आ गई हाथ कसाइयां दे, भुब्बा मारे अर्ज गुजारे होंके लेंदी है, ऐ पर पे न मुल दुहाइयां दे। ओ फिर गया चावां उत्ते पानी भुप्पी रोंदी मां निमाणी, अखां सावें रुली जवानी जसदी धी मुटियार दी, गल नाल वसदी है सी हसदी दो पल पहला जो, हुणी उच्ची उच्ची ताहां मारदी। कटना पल विच ऐसी वरती झोली पीड़ा दे नाल भरती, हिल्ली पैरां हेठों धरती ते डिग्या आसमान जी, खुद नूं कोसे करदा रोसे बाबल नैणों लगा नीर वहाण जी। ओ वापर रहियां जो घटनावां कन्नो कन्नी होण सलावां, चंबड़ गईयां महंत बलावां साडे गुर अस्थानां नूं, चढ़त निराली पीर अकाली मर्द जोशीले जो,
सख्त बयाना नू ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਡੇਰਾ ਜਾਇ ਨਨਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਭਜਾਉਣਾ ਪਊ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਧਰਮ ਉਬਾਰਨ ਲਈ ਕਰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਠਹਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਡਿੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਡਿੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ 4, 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੱਬਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਝੱਬਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਖੂਬ ਜਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਾ ਤੁਰੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਗੁਰਧਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਤਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੁਰੇ ਗੁਰਧਾਮ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਨਰੈਣੂ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਜ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸੋ ਬੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਓਟ ਤਕਾ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਕੀ, ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਕੀ ਸੋ ਦੇ ਅਰਦਾਸਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਕੀ। ਹੋ ਜਿਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ
सिखी रूह दा रकबा तलवंडी जूह दा जो मलिया मनतिया याशां ने हुण होर पवित्र हो जू इथे लहू च तरनियां लाछां ने हुण होर रख सतगुर ते परवासा सिंह सोध तुरे अरदासा हथ पकड़ सबर दा कासा सिंह सिदकी मूल न संग दे हथ जोड़ टेक तक गुर दी एक खैर शहादत मंगदे हथ जोड़ किथे जज्बा रहिंदा ठल्लिया जे ओ सूरमा चलिया क्यों पिछे रहना ए बलिया हुण रल जा नाल भरावां दे अज मौत विआवण तुर पे पुती अणखी सदकी मावां दे अज मौत सिंह रुक रुक करन दीवान जिन्ना होना है कुर्बान औरता देर ना लाण है चलिया जथा शहीदां दा ननकाने जाके निभना सिर दे नाल सिदक मरीदां दा ननकाने ओ सतनाम वाहिगुरू गाउंदे सिदकी पे वाट मकाउंदे जो झुरमट पे ने पाउंदे तक शमावले परवाने जी जे सिदक भरोसा पक्का ना लावण मर्द बहाने जी जे सिदक पुत तोर दिते ने मावा किते भैणा करन दुआवा किते चूड़े वालियां बावा कहे अमर मूरता सबर दिया जा मेरे सिर ते साइया अज जड़ा पुटण लई जबर दिया जा मेरे हो जिस वेले सरदार करतार सिंह झब्बर ने खरा सौदा जिस नूं सच्चा सौदा कहा जाता उस स्थान ते सारे सिंघां नूं दसी ये गल गुप्त मीटिंग की है कि जिहड़ी श्रोमणी कमेटी ने ये 4, 5 ते 6 मार्च दसिया वो बड़ी दूर है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਮਰਾਸਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। उसने पूछा नरैणू नूं तू कित्थे चलिया? वो कहन लगा मैं कानफ्रेंस ते चलिया लाहौर विच। उसने कहा तू लाहौर कानफ्रेंस ते जा रहा ते मगरों सिखां ने जिहड़ा एक कब्जा कर लेना। इतिहास विच आउंदा है कि महंत नरैणू ने चलदी गड्डी तो छाल मार दी ते मुड़ आया। ये सिंघां नूं पता ना लग्या कि महंत नरैणू जिहड़ा कानफ्रेंस विच पहुंच गया कि इत्थे मुड़ आया। इसने अपने जिहड़े गुंडे सन रिहाना माशी वर्गे जिहड़े सन ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੰਡਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਟਖੂਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਜਰਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਸਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ।
इस करके मैं क्यों पिछे रवां, मेरी उम्र छोटी है पर मैं शहीदी पाउण वास्ते जावांगा। इसकी जिहड़ी मां सी वो चढ़ाई कर गई ते इसकी दादी जिहड़ी सी ना उसने इसनूं पालिया सी अपने मूँह दियां गलियां दे दे के। जिसले 12 साल का होया ये शहीदी पाउण वास्ते तैयारी कर रहा है, जथा तैयार होया। जिस वेले इसने अपनी दादी नूं कहा कि मैनूं भी दस्तारा सजा दे, उसने इसनूं अपने हत्थां दे नाल दस्तारा सजाउण लगी है। उसका कद बड़ा छोटा सी, इसने पीढ़ी रख के उन्होंने दे दी कि मैनूं दस्तार सजा दे। इसकी दादी ने दस्तार सजाई, उस वे मत्था चुम्या ते क्या जा पुत्रा जाके शहीदी पा, जिस तरह तेरा पिता चलिया ये भी अपने पिता के नाल जा रहा। जिस वेले इतिहास में आउंदा कि सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल जिहड़ा वो ही अपना जत्था लेके आ रहा। जिस वेले इन्हां ने झार दी जिहड़ी इन्हां ने उडीक करनी सी, भट्ठियां वाले जो रस्ते सन चौंक सन उत्ते सलाह बनाई सी सारे जत्थे इकट्ठे होणगे। जिस वेले ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पता लग्या लाहौर दे विच गए हुए सन, उन्होंने अपने सिंह भेज के इन्हां नूं रोकण वास्ते भेजिया कि सिंह जिहड़े ने वो ननकाना साहिब वाल नूं ना जाण। उत्ते महंत नरैणू ने प्रबंध किया होया ਸਿੰਘਾਂ नूं मारन वास्ते। इस करके सिंह जिहड़े आए सन उन्होंने लक्ष्मण सिंह धारोवाल नूं मिलना चाहया पर वो ना मिलिया। करतार सिंह जिहड़ा झब्बर है उसका जत्था मिल गया, कहन लगे कि असीं शहीदी पाउण वास्ते जाना। उन्होंने कहा कि जे तू शहीदी पाउण वास्ते जाना है फिर जिम्मेवारी तेरी होवेगी, जिहड़ा वाधा घट होवेगा। करतार सिंह झब्बर जिहड़ा वो रुक जांदा अपने जत्थे नूं लेके। सरदार लक्ष्मण सिंह जिहड़ा वो अपने जत्थे नूं लेके धारोवाल आ। जिस तरह अपने जत्थे नूं लेके पहुंचदा ननकाना साहिब दे विच जाके ताबिया सिंह बैठ जांदा। आसा दी वार दा कीर्तन जिहड़ा वो आरंभ हो जाता है। सिख जिहड़े ने शांतमई दे नाल बाणी पढ़ रहे सन। उस वेले इन्हां नूं रोकण दा यतन कीता एक सिख ने कि तुसीं दरवाजे तो अगे ना जाओ। इन्हां ने कहा कि असीं अरदास करके आया। टहल सिंह जिहड़ा सी उसने कह दिता सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं कि आपां शहीदी दी अरदास कीती है, इस करके पिछे नहीं मुड़ना। होर कोई जत्था आउंदा आवे ना आवे आपां हस के शहीदियां पाउणीਆਂ ने। उस वेले जाके भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली महाराज ताबिया बैठ जाता है। सिंह कीर्तन आसा दी वारदात शुरू कर देंदे ने। जिस तरह ताबिया सिंह बैठा है उस वेले दीयां लाइनां पेश कीतियां जा रही ने जी। पहुंचे ननकाने जा सिखा जदों टेकिया मत्था, लिया वेख नरैणू ने आ गया है ਸਿੰਘਾਂ दा जत्था। गया बैठ ताबिया जा लक्ष्मण सिंह समाधि लाके, करया सवार शुरू सिदकी बह गए चित टिका के। फिर चार चुफेरे सी कातल चढ़े मकाना उत्ते, सी कातल गा बैठे पाले जो नरैणू कुत्ते। जालम दी नीति सी जिंदा सिख कोई नहीं छड्डना, जो बचिया गोली तो उसनू ले तलवारा वड्डना। सिख बाणी पढ़दे सी दित्ती दाग जालमा गोली, दित्ती दाग जालमा गोली। उस धरत पवित्र ते खेडी गई खून दी होली। ए धर्म धर्मियां दा छड्डिया शांतमई दा लड़ना, हस सिदक निभावण लई बलदी क्षमा वेख के सड़ना। मर रहीਆਂ गोलियां चों हो गए फुੱਟਣ सिदकी सूरे, हस मौत विआवण नू अणखी सगों होवदे मूरे। कोई हाड़ दुहाई ना ना कोई पावे चीक चहाड़ा, मुख विचों वाहिगुरू ही गावे कुर्बानी दा लाड़ा। ओ जेड़े विच कमरे दे सतगुर नानक भाग लगाए, सतगुर नानक भाग लगाए। ओदे चार चुफेरे सी जख्मी तड़फण मावा जाए। कुछ हो शहीद गए ते कुछ कमरे दे विच बाकी, जिन्हां ने सिरज देनी वड्डी एक इतिहास दी झाकी। ओ फिर हल्ला उस कमरे ते कीता जोर दे नाल कसाइयां, अख दे पलकारे च गोलियां गड़ियां वांग वराइयां। भन दरवाजे सी खेडी गई खून दी होली, फिर के हर सिंह दे वी वज्जी छाती दे विच
जिस वेले भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल महाराज की हजूरी से बैठा सी, इतिहास में आउंदा कि जालमां ने गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां जो गुरु ग्रंथ साहिब विच लगियां। भाई साहब ने उपर होके पीला साहब के उपर अगे नूं हथ कर लए ने। भाई साहब दे गोलियां वजियां ते सारा खून जिहड़ा सी वो नुचर के गुरु ग्रंथ साहब जी नूं लग गया। गुरु ग्रंथ साहब नूं गोलियां लगियां, भाई साहब नूं गोलियां लगियां, शहीदी पा के सिंह जिहड़े सन इस तरह शहीदी पाउंदे रहे। जिहड़े जरवाने गोलियां चलाउंदे रहे उन्होंने अपने हथियारां दे नाल ਸਿੰਘਾਂ नूं वरना शुरू कर दिता। जिस वेले इतिहास विच आउंदा है कि इन्हां ने उस सिंह नूं लत्तां तो फड़ के धू के किस तरह एक जंड दे नाल बन के अग लाई ते इस सैकदे हुए सिंह नूं शहीद कर दिता। उस वेले जिहड़े सिंह सन वो तरफ रहे सन, उन्हां दीयां जानां जिहड़ियां सन वो कुर्बानी वालियां सन, क्योंकि सरदार शेर सिंह जिहड़ा एक फौज दे भर्ती होया सी। इस दे नाल एक अंग्रेज अफसर सी जिसनूं रिचर्ड कहा जाता है। उस रिचर्ड ने कहा कि आप शिकार खेडन चलीए। कहने लगा ठीक है। जिस वेले शिकार खेडन वास्ते गए उस अफसर दे कोल एक कैमरा भी सी, उसने कैमरा भी अपने नाल ले लिया, अपने नाल अपनी बंदूक भी ले ली। इस तरह सरदार शेर सिंह ने अपने हाथ में नेजा फड़ लिया 6 फुट का। जिस वेले शिकार नूं गए ने इस रिचर्ड अफसर ने सोचा कि कवांगे असीं शिकार जाया करते सी, अपने पोतियां नूं दस्या करांगे असीं बड़ियां मल्लां मारिया करते सी। इसने कहा कि मेरी धौंस जम जाएगी। जिस वेले ये शिकार खेडन गए तो अगों एक शेर निकलिया। जिस वेले ये जिहड़ा अफसर सी ये डर के एक दरख्ते चढ़ गया ते शेर सिंह नूं कहंदा कि तू ही दरख्ते चढ़िया। उस वेले शेर सिंह ने कहा कि ये शेर एक है असीं दो हां। कहन लगा किवें? कहन लगा कि शेर जिहड़ा हुंदा है वो तां शेर हुंदा, मेरा नाम शेर सिंह है। सिंह दा मतलब ही हुंदा शेर, इस करके मेरे नाम नाल दो जुड़दे ने, इस करके मैं इहदा मुकाबला करांगा। उस सिंह ने अपने नेजे दे नाल इस आउंदे होए शेर नूं पाड़ दिता ते मार के रख दिता। जिहड़ा रिचर्ड अफसर सी अंग्रेज वो दरख्त दे उपर बैठा होया कंबदा रहा, कंबदे हत्थां दे नाल फोटो बना ली उन्हें। वो जिहड़ी शेर सिंह ने शेर नूं मार दिता। इस करके ये जिहड़े सूरमे सन कुर्बानी वाले सन, इस करके इसका पुत्र जिहड़ा सी दरबारा सिंह वो भी इसका पुत्र सी। खून जिहड़ा उस दे विच असर जरूर हो जाता है। इस करके इतिहास में आउंदा है कि ये गुरमुख प्यारे ने वो शेर नूं मार के जिहड़ा अफसर सी वो कहंदा मैं तां डरदा पिया, उपर बैठा भी दरख्ते, तू शेर का मुकाबला किवें करेगा? सिंह ने कहा कि मैं शेर का मुकाबला करके तेनों विखाउणा। इस करके सिंह जिहड़े सन वो मौत तों नहीं सन डरदे। जिस वेले इन्हां सिंघां ने उस दा के हस हस के शहीदियां पाईआं ने, उस जिहड़ा सिंह दा सी उहनूं लत्तां तों फड़ के रस्सा पा के किस तरह खिच के जा रहे ने, उस वेले दा वेरवा इउं पेश कीता जा रहा जी। ताबियां च जख्मी जा शेर हो गया, गुंडियां दा टोला कोले जा खलो गया। धूड़ लगे फड़ के लत्तां तो शेर नूं, रस्सियां नाल लिया नरड़ दलेर नूं। ओ लक्ष्मण सिंह पिंड तारोवाल दा, सिर नाल सूरमा बचन पालदा। गोलियां ना ओदा शानणी शरीर सी, डोलदा सी लहू जिद्दां वगे नीर जी। तू ही जाने ओनू लाछां नूं लताड़ दे, लैंदे वाले पासे कोने चों पहाड़ दे। जंड दा है रुख विद्वान ओदे नाल तारो
चढ़े लोक रहने वेख जी तक तक सीने तड़के लकाई दे रुतबे शहादतां दे इंज पाई दे अज के जवान सड़ गया गुरु दे चढ़ गया लिख रहा सच कवि सब रवा है जुगा तक रहना सूर में दाना जुगा तक रहना सूर में दानावा है ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਕਾ ਹੈ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਲਹੂ ਪਿੱਜਾ ਹਾਜੀ ਲਹੂ ਪਿੱਜਾ ਜਿਸਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨਰਣੂ ਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਗੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਰਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਗਰਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਹਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੱਕ ਰਾਰ ਕੀਤਾ ਫਟੜ ਸੈਕਦੇ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਹਾਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਹਾਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਜੀ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਸੀ ਹਾਜੀ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਮਲੂਕ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਗੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਰ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਤ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਿਆ ਹਾਜੀ ਰਿਹਾ ਬਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕਰੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਸਿਦਕ ਸਿਦਕੀਆਂ ਦਾ ਹਾਜੀ ਕੀਆਂ ਦਾ
ਜੀ ਉਸਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੀ ਪਕੜੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਬੱਚਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੀ ਪਾਂਬੜ, ਹਾਂ ਜੀ ਸੀ ਪਾਂਬੜ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਉਸਨੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2200 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਥੇ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਹੋ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਛਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਵਾਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਾਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਵਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।